ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम। सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो तिन बेदियन की कुल बिखै प्रगटे नानक राये सब सिखन को सुख दये जह तह भये सहाय जाको हर रंग लागो इस जुग मह सो कहियत है सूरा आत्म जिण सगल वसता कह जाका सतगुर पूरा। धन धन पतित पावन भगत वशल करुणा निधान अंतरजामी अनंत श्री विभूषित सर्ब रक्षक लोक प्रलोक दे सहायक शब्द सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी विखे शुभायमान गुरु रूप खालसा सब संगत जीओ प्रेम सत्कार अदब सहित फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां सारे धन गुरु नानक साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र अंश बंस राजा जोगी खालसा राज दे उसरइये बाबा साहिब सिंह जी बेदी ऊना साहिब वालियां दे इतिहास दे विचार करन वास्ते गुरु चरणां दे विच इकत्र होए हैं। गुरु की संगत परमेश्वर दे प्यारियां दा इतिहास इस जीव आत्मा नूं सुख प्रदान करता है। उन्हां दे जीवन दे विचों अलौकिक अगवाई प्राप्त करके इस जीव नूं रूहानी शक्ति प्राप्त हुंदी है। गुरु की संगत बाबा जी दे पावन पवित्र जीवन बारे बेअंत विद्वानां ने अपने विचार प्रगट कीते हन जो बहुत ही अलौकिक अते उत्तम हन। भाई कान सिंह जी नाभा आप नूं पराक्रमी ते वड्डी करने वाले मनते हैं। सर लिपन ग्रिफन करता चीफ पंजाब आप नूं धार्मिक जोश वाले नामवर व्यक्ति मनते हैं। पंथ रतन संत तेजा सिंह डबल MA आप जी नूं उच्च कोटि के गुरसिख महापुरख शूरवीर योधे पर उपकारी नीति निपुण गुरमुख पर विरत नरविरत पछाने की अवस्था वाले शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे पूजे अते सलाहकार मनते हैं। डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी आप नूं आचरणक उच्चता की मिसाल मनते हैं। ज्ञानी भजन सिंह जी दिल्ली वाले आप नूं धर्मियां पर उपकारियां अते शूरवीरां दे मोहरी गिणदे हैं। प्रोफैसर हिम्मत सिंह जी सोढी आप जी नूं पंथ दी सिरकड्ढ हस्ती अनाथां ते मजलूमां दे सहायक अते रखियक रूहानी आगू मीरी पीरी परंपरा के सही वारस अते कर्मयोगी जानते हैं। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी अनुसार सच्चे पातशाह सचमुच ही सिख कौम ते दयाल होए ते उन्होंने इस महान शख्सियत नूं पंथ की अगवाई करने लई भेजिया। ज्ञानी ईश्वर सिंह जी नारा लिखते हैं कि संगत की सेवा ते सिमरन की प्रबल भावना विशेष करके आप जी दे अंदर मौजूद सी। आप जी दे लंगर दे विच 10-15 हज़ार संगत रोजाना प्रशादा छकिया करदी सी अते राजे महाराजे आप दे लंगरां दी सेवा करके अपने आप नूं धन भागी समझते सन। प्रोफैसर जोगिंदर सिंह जी दिल्ली लिखते हैं कि आप दा सारा जीवन भगती अते संत करतवां नाल भरिया होया होण करके आप 19वीं सदी के दैवी संत हैं। डॉक्टर MS आलूवालिया उन्हां दे अनुसार आपने संत सिपाही का बाणा धारण करके अकाल तख्त साहिब के जथेदार वजों मिसलों की खिंडी हुई शक्ति को एकत्र किया। गुरबिलास वीर मरगेश के करता पंडित शेर सिंह जी अनुसार
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਰਦਾਨੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੈਸਾ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਦੈਵੀ ਪੁਰਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ, ਨਿਧੜਕ, ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੇਰੀ ਸੂਝ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ, ਗੰਭੀਰ ਮਿਜ਼ਾਜੀ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਚੇਤ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੰਮਤ 1813 1756 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਡੇਹਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਵੀਰ ਮਰਗੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖਕ ਪੰਡਤ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਨ, ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਲਾਹ ਦੇ ਬਿਰਖ ਹੇਠ ਬੈਠ ਗਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਲਾਹ ਦੇ ਬਿਰਛ ਹੇਠਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। तो गुरु की संगत ਵੀਰ ਮਰਗੇਸ਼ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਉਸ ਚੌਪੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਹਾਰੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਹੋ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਤੋ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਤੀਸਰੀ ਬਾਜੀ ਵੇਲੇ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪੋਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਠ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਪਲਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 12 ਕੋਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਲਾਹ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਤ ਸਰੂਪ, ਅਲੌਕਿਕ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਲ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਏ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਜਿਨ ਦੁੱਖ ਖੋਏ। ਸੰਨ 1774 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਅਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਜਵਾੜੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਸਵਾਲ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਵਾਲੀਏ ਜਸਵਾਲ ਉਮੈਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਵੀ
ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਦੇ 3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1775 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ਜੀ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਹੋ ਗਏ। 1776 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। 1786 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1787 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਤਮਲ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1802 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਅਮਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਨ 1808 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹ ਸਰਦਾਰ ਸਹਾਈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਈ ਅੱਕੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸਵਾਰਥ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਅਫਗਾਨ, ਮਰਹੱਟੇ, ਗੋਰਖੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਂਝਾ, ਅਮਨ ਭਰਪੂਰ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਉਸਾਰੀ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤ੍ਰਿੜਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਰਨੈਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ 1795 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਦੋਖੀ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ
ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੰਮਦੀਆਂ 16 ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ, ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਮਦਮਾ ਉਸਾਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੰਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਹਾੜਾ ਫੜਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਬਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਡਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਅੱਗ ਸੇਕ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਸੁਕਾਏ। ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਾ ਹੋਏ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਤਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ, ਬਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਚੁਗਾਠਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੀਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਰਜਵਾੜੇ ਸਨ, ਨਵਾਬ ਅਤੌਲਾ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ, ਰਾਏ ਇਲਿਆਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਨਵਾਬ,
ਜਿੰਦਾਵਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਇਹ ਜੋ ਰਜਵਾੜੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ 12 ਜਨਵਰੀ 1749 ਈਸਵੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਨਸੂਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਗੜੀਏ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਸੂਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕੀਰਤਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਐਸੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਸਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਨਸੂਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਨਸੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦਮਦਮਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪਈ ਕਿ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਬ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਤੌਲਾ ਖਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅਤੌਲਾ ਖਾਨ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਮਝ ਕੇ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਅਤੌਲਾ ਖਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਥੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੇ 1762 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਬ ਅਤੌਲਾ ਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਤੌਲਾ ਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿ ਗੁੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਤੌਲਾ ਖਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ।
ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਮ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਧੀਨਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੁਕਰਮੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬੀਬੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ 1798 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਈਸ ਰਾਏ ਇਲਿਆਸ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਇਲਿਆਸ ਦੀ ਮਦਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਰਨੈਲ ਜਾਰਜ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘੇਬਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਇਲਿਆਸ ਨੂੰ, ਜਾਰਜ ਥਾਮਸਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਰਨੈਲ ਜਾਰਜ ਥਾਮਸਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ 1794 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੰਨ 1796 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਮਿਆਣੀ ਵਾਲੇ ਕਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ 1798 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਮਾਨ ਨੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ, ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਉਦਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਹਜਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸ਼ਾਹਨਚੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹਜਮਾਨ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ: ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ। ਉਸਨੇ ਭੇਦ ਪਾ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਏਲਚੀ ਸ਼ਾਹਜਮਾਨ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ
ਝਾੜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਬੇਗੈਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਕਿਉਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ को ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ, ਉਦਮ ਸੂਰਮ ਗਤੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੱਚ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਫਗਾਨ, ਮਰਹੱਟੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1801 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਥਾਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਥਾਪੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਫਜ਼ਲੇ ਅਕਾਲ, ਖਾਦਮੇ ਕੌਮ, ਵਾਲੀਏ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫਜ਼ਲੇ ਅਕਾਲ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਮੇ ਕੌਮ, ਖਾਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਕੌਮ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਵਾਲੀਏ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਬਣਾਇਆ ਕੌਮ ਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1801 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਦਾਸ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਨੁਹਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸਡੌਲ, ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਭਰਵਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਦਾਹੜਾ, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ, ਬਾਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਤਲਵਾਰ, ਤੀਰ, ਤੋੜੇਦਾਰ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਤੇ ਫੌਜ ਹੋਰ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ
ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨਫਰੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 14,000 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਆਦਿਕ ਫੌਜ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਕਰਮ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਨੇ ਠੱਗੀ, ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੰਘੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 365 ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪ ਨੇ ਹਰ ਔਂਕੜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਹਿਮਾਂ, ਭਰਮਾਂ, ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਉੱਚਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤਲਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਮੰਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 150 ਮੁਰੱਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਈ। ਖਸਤਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਅਣਥੱਕ ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮ ਆਵੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 150 ਮੁਰੱਬਾ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗੀਰ ਵਜੋਂ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਸਤਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰੀ ਵਾਲੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਚੇਤਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 18ਵੀਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ 20 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਊਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਸਨ 1848 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਬੀਰ ਮਰਗੇਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੇਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਕਨਈਆ, ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਪੁਰੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸੰਤ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ। ਤੋਂ ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੌਕਿਕ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਊਨੇ ਨੂੰ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹਨ। ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 1786 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 117 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਤਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਘ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵੀ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਮਣ ਕੱਚਾ ਲੂਣ ਪੱਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਰ, ਚੱਕਰੀ, ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਬਾਬਾ ਤੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਭੱਥਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਕਰਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਮਦਮਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਥਾਨ ਤਪੀ ਬਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਸੱਜ ਸੰਗਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪਕੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਹੀ ਤਖਤ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭਜਵਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਵਚਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ, ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਲਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰ 1834 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਆਰਬਲਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਸਿੰਜਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜੋ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪੰਸੇਰੀ ਤੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪੰਸੇਰੀ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ, ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸਰਈਏ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ। ਉਸੇ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਰਸੂਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰ ਘਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਸੰਤਾਨ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਮਾਤਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵਾਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ